රටේ දෙමළ මිනිස්සු මේ රටේ පත්වෙච්ච ජනාධිපතිවරයා විශාල වශයෙන් විශ්වාස කිරීමක් සිද්ධ කරා. 2 மணியிலிருந்து 4 மணி வரை அதற்காக அத்தனை மக்களும் அமைதியான முறையில் இங்கு காத்திருக்க போகிறோம். இந்த பிரச்சனையோட முடிவுக்கு வரும். மதகுருமார் உட்பட எங்களிலே பலரும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் அந்த வேதனையோடும் காயத்தோடும் தான் இன்றைக்கும் பலரும் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறோம். நீதி கிடைக்கும் வரையும் இவ்வாறான போராட்டங்கள் ஒவ்வொரு வடிவங்களிலே தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும். தருகின்ற அதே உணர்வுகளை அன்று ஒரு பத்திரிகையாளனாக நான் இங்கே இறுதி நிகழ்வில் ஒரு மாற்றம் இருப்பதனால் அதனை அடைய பெறுவதற்காக அந்த ஊடகவியலாளருக்குரிய பகுதியில் கோயில்களுக்கு அப்பால் உள்ள மின் கம்பங்களுக்கு அப்பால் உங்களுடைய இந்த போராட்டத்துக்கு வந்திருக்கின்ற அனைத்து ஆதரவாளர்களும் செம்மணி சந்தையிலிருந்து மேற்கு பக்கமாக இருக்கிற சிந்துபாத்தி மயான பகுதி அள்ளிய வீதி දකුණේ මාධ්‍ය මේ ගැන කතා කරන්න. තව සෝමරත්න රාජපක්ෂලා ලාන්ස් කෝප්‍රල්වරයා මේ ක්‍රිෂාන්ත කුමාරස්වාමීගේ සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට අරගෙන දැන් වර්ධකාරය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ අය ගොඩක් තවම නිදැල්ල ඉන්නවා. ඒ අයගෙන් කට උත්තර ගන්න ඕනේ. විමර්ශන පවත්වන්න ඕනේ. සහ වර්ධකරුවන්ට දඬුවම් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ විතර උතුරු සුවපත් කිරීමට හැකියාවක් අපිට තියෙනවා. දැන් මේ ලංකාවේ ඉන්න ජනාධිපතිතුමා ඉන්නවනේ. ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති වෙනකොට කිව්වා අපි දෙමළ මිනිස්සුන්ට ඕන දෙයක් කරලා දෙන්නම් කියලා තමයි ආවේ. තව මොකක්වත් කරපු දෙයක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒකට මොකද හිතන්නේ? පැහැදිලිවම ඒක නම් බරපතල ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේ රටේ දෙමළ මිනිස්සු මේ රටේ පත්වෙච්ච ජනාධිපතිවරයා විශාල වශයෙන් විශ්වාස කිරීමක් සිද්ධ කරා. නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිම දෙයක් මේ වෙද්දී සිද්ධ වෙලා නැහැ. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ජනාධිපතිවරණයට කලින් මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා කිව්වා උතුරේ බලහත්කාරයෙන් අතුරුදන් කිරීම වලට ඔහු විසඳුම් ලබා දෙනවා කියලා. නමුත් පළාත් පාලන ආයතන ඡන්දයට කලින් උතුරට ගිහිල්ලා එයා කිව්වා අපි දඩුවම් කරන්න යන්නේ නැහැ කාටවත්.
අපි කිසි දෙයක් කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි අතීතය අමතක කරලා ජීවත් වෙන්න ඕන කියලා. මං හිතන්නේ ඒකෙන් උතුරට කිසිම සහනයක් උතුරට කිසිම යුක්තියක් හම්බ වෙනවා කියලා. කිව්ව විදියට උතුරට යුක්ති ඉෂ්ට කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම බලහත්කාරයෙන් අතුරුදන් කරපු අය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය. මේ සම්බන්ධයෙන් මම කීප වතාවක්ම OMP එකට ගියා. අතුරුදන් වූවන්ගේ කාර්යාංශය Office of Missing Person. ඒගොල්ලෝ කරන කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒගොල්ලොන්ගේ විමර්ශනවල ප්‍රතිඵල නැහැ. ඒ ප්‍රතිඵල එළියට දෙන්නේ නැහැ. වරදකරුවන්ව හංගගෙන ඉන්නවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව දන්නවා. නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ගන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා අපි කියන්නේ දැන්වත් උතුරට සැබෑ යුක්තියක් සැබෑ නිදහසක් ලබා දෙන්න නම් උතුර දකුණ යා කරන්න කියලා මේ රජයට මේ ආණ්ඩුවට යම් කිසි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් වහාම මේ බලහත්කාරයෙන් අතුරුදන් කරපු අය සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න. දැන් මේ හම්බ වෙන්නේ චෙම්මනිනේ. 2009න් පස්සේ අතුරුදන් කරපු අයගේ මලමිනී කොහෙන් හම්බෙයිද කියලා අපි තාම දන්නේ නැහැ. හරිද? අවුරුදු කීයකට පස්සේ ඒවයේ මලමිනී ඇටසැකිලි උඩට මතුවේද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඊට කලින් මේ සම්බන්ධ විමර්ශන පවත්වලා වරදකරුවන්ට දඬුවම් කරන්න. මොකද එතකොට ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමත් හම්බ වෙයි. මොකද එතකන් අපි ඇතුළුව දෙමළ ජනතාව කරන්නේ මේ අපි මේ රජයට විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරනවා සහ ඔවුන්ට බල කරනවා යුක්තිය දෙන්නේ. මේ දැන් செம்மணி போக்குவரத்திற்கு எந்த விதமான இடையூறும் செய்ய வேண்டாம். அன்புக்குரியவர்களே, இந்த கொடி கட்டப்பட்டுள்ள எல்லைகளுக்கு அப்பால் உங்கள் வாகனங்களை வணக்கம். தொடர்ந்து இந்த போராட்டத்தை செய்தால்தான் இந்த பிரச்சனை ஒரு முடிவுக்கு வரும். மேலும் இப்படியான போராட்டங்கள் அரசை ஓரளவு ஆட்டங்காண செய்யும் என்று நினைக்கிறேன். அதை எதிர்பார்த்துத்தான் இந்த நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து செய்யும். அணையாதீபம் இந்த புதைக்குழி சம்பந்தமாக எடுக்கப்படுகின்ற இந்த எதிர்ப்பு மிகவும் முக்கியமானது. இது மட்டுமல்ல, கொக்கு தொடுவாய் உட்பட பல பகுதிகளிலும் பல விதங்களில் இவை முன்னெடுக்கப்பட்டன. இவை முறையாக தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும். அதற்கு எங்களுடைய உடனிருப்பை தனியாகவும் எங்களுடைய சர்வமத அமைப்பு கூடாகவும் வெளிப்படுத்துகிறோம். இப்படிப்பட்டவற்றை ஒற்றுமையோடு தொடர்ந்து நாங்கள் எதிர்க்க வேண்டும். அது மிகவும் முக்கியமானது. மதகுருமார் உட்பட எங்களிலே பலரும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் அந்த வேதனையோடும் காயத்தோடும் தான் இன்றைக்கும் பலரும் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறோம். அதன்படியால் நாங்கள் தொடர்ந்து அதை எதிர்க்க வேண்டும், நிராகரிக்க வேண்டும். இலங்கை அரசு சர்வதேசம் அதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும். நாங்கள் சர்வதேச தரப்பிலும் சர்வதேச குற்றவியல் மன்றத்தோடு இவற்றை உடனடியாக முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதற்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை கட்டாயம் பாவிக்க வேண்டும். உண்மையிலேயே இன்றைய இந்த அணையாதீப போராட்டமானது ஒரு அநீதிக்கு எதிரான நீதியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு போராட்டமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த செம்மணி படுகொலைகள் என்பது ஒரு யுத்த காலகட்டத்திலே மிக கொடூரமான முறையிலே இந்த நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கின்றன. ஒரு உயிர் என்பது மிக பெருமதி வாய்ந்தது. அது யாருடைய உயிராக இருந்தாலும் அது அநியாயமாக கொல்லப்படக்கூடாது. அந்த வகையிலே பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக வேண்டியும் கொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய காணாமலாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்காக வேண்டியும் நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்ற இந்த போராட்டத்திலே கலந்து கொள்வதில் மிக்க நாங்கள் உணர்வுபூர்வமாக கலந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். உண்மையில் இதற்கான நீதி கிடைக்க வேண்டும். இது போன்ற அசம்பாவிதங்கள் எதிர்காலத்திலே நடக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய பேரவாவாக. நீதி கிடைக்கும் வரையும் இவ்வாறான போராட்டங்கள் ஒவ்வொரு வடிவங்களிலே தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் போராட்டத்தின் பின்னர் தான் அநேகமாக சர்வதேச ரீதியாகவே ஒவ்வொரு அநியாயங்களுக்கும் நீதி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது. இலங்கையை பொறுத்தவரையிலும் அவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்கின்றன. எனவே நீதி கிடைக்கும் வரை இந்த போராட்டங்கள் ஏதோ ஒரு வடிவங்களிலே தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை அரசாங்கத்தினுடைய நிலைப்பாடு, அரசாங்கத்துடைய கடமை. அது மக்கள் தன்னுடைய நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் மத்தியிலே அநீதிகள் கிடைக்கப்படாமல் அந்த மக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய அரசாங்கத்தினுடைய கடமை. அரசாங்கம் நிச்சயமாக இறைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த அநீதிக்கு ஒரு நீதியை பெற்றுத்தர வேண்டியது அந்த அரசாங்கத்துடைய பொறுப்பு. அதை அவர்கள் நிறைவேற்றுவார்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம், நம்பிக்கை வைக்கலாம். அனைவருக்கும் மக்கள் சேவை சார்பில் நன்றாக வணக்கங்கள். நேற்றைய தினமும் நாங்கள் ஊடக சந்திப்பை நடாத்தி எங்களது இந்த நிகழ்வின் இறுதி எப்படியாக இதை அமைத்து இந்த நிகழ்வை முடிப்பதாக
அறிவித்திருந்தோம். அந்த நிலையில் எங்களால் சீரிய திட்டமிடல் என்பதில் ஒரு சிறு கஷ்டம் இருந்தது. ஏனெனில் ஐநா மனிதனுடைய உயர்ஸ்தானிகர் அவர்களது நிகழ்ச்சி நிரல் யாருக்கும் அறிவிக்கப்படாமல் இருந்தது எல்லாருக்கும் தெரிந்ததே. இந்த நிலையில் அவர் இன்று மாலை 4 மணிக்கு முன்பதாக சித்துப்பாத்தி இந்து மயானத்துக்கு வருகை தருவார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த நிலையில் அவரிடம் எங்கள் கோரிக்கைகளை கையளிப்பதற்காக அவர் இருக்கின்றோம். முதலில் நாங்கள் ஐநா அலுவலகம் வரையில் சென்று பேரணியாக சென்று அந்த நிகழ்வினை முடித்து வைப்பதாக இருந்த நிலையில் இப்பொழுது அதில் ஒரு சிறு மாற்றம். ஆகவே அன்புக்குரிய மக்களே, பத்திரிகையாளர் நண்பர்களே, நாங்கள் அவர் வருகின்ற பயணம் அதற்கான நேரம் இன்னும் சரியாக அறிவிக்கப்படாத காரணத்தினால் 2 மணியிலிருந்து 4 மணி வரை அதற்காக அத்தனை மக்களும் அமைதியான முறையில் இங்கு காத்திருக்க போகிறோம். அவர் கரை மார்க்கமாக இந்த வீதி வழியாக இணைய வீதி வழியாக வருவதாக கூறப்படுகிறது. அவர் வருகின்ற நேரம் எங்களுக்கு தெரியாத காரணத்தினால் சர்வதேசத்தை திரும்பி பார்க்க வைக்கக்கூடிய இந்த மக்கள் அமைதி போராட்டத்தை நிச்சயமாக அந்த வேண்டுகோள் விடுக்கின்ற மக்களையும் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் 2 மணியிலிருந்து 4 மணி வரை நமது நிகழ்வுகள் முடிந்த பிற்பாடு ஏனைய நிகழ்வுகள் இங்கு நடந்து கொண்டிருக்கின்ற நேரில் அவரது வருகைக்காக இங்கு 2 மணியிலிருந்து 4 மணி வரை காத்திருப்போம். உங்களிடம் வேண்டிக் கொள்வது என்னவென்றால், அவர்கள் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் இதை ஒரு மறியல் போராட்டமாக புரொட்டஸ்ட் என்ற நிலைக்கு அவர்கள் எண்ணக்கூடாது. நாங்கள் சாத்திகமான முறையில் அமைதியான முறையில் ஒன்று திரண்டு அவரிடம் எங்களது கோரிக்கைகளை முன்வைப்பதற்கு நீங்கள் அனைவரும் ஒத்துழைக்குமாறு அன்போடு வேண்டினோம். அதனைத் தொடர்ந்து அவர் வந்து சென்றதன் பிற்பாடு திரண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மக்கள் கூட்டம் செம்மணி வீதியூடாக சென்று ஏவி வீதியூடாக சென்று மீண்டும் தபாட்பட்டி சந்தியை அடைந்து அங்கிருந்து சித்துப்பாத்தி மயானத்திற்கு வருவதுடன் இந்த பேரணி நிறைவு பெறும். ஏனையவை நாங்கள் நேற்றே கூறியது போல இந்த தீச்சட்டி ஒரு தீச்சட்டியை தாங்கிய சுருவத்தினால் பிரதியீடு செய்யப்படும். அலங்கரிக்கப்பட்ட ஊர்தியில் இந்த தீச்சட்டி ஏற்றப்படும். இந்த தீச்சட்டியில் இருந்து பெறப்படும் தீக்கங்குகள் சிறு சிறு சட்டிகள் மூலமாக தியாகதீபம் திலீபன் அண்ணா, தந்தை செல்வா, யாழ் நூலகம், தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு படுகொலை நடந்த இடம், ஊடகவியலாளர்கள் பிரதேசம் மற்றும் சித்துப்பாத்தி இந்து மயானம் ஆகிய அந்த பிரதேசங்களில் அந்த கடல் சிறு சிறு சட்டிகளில் தாங்கப்பட்டு நினைவாக கடத்தப்பட்டு அங்கு வைக்கப்படும். அதன் இறுதியில் இந்த பிரதான சட்டி செம்மணி நீரேரி பகுதியில் நீருடன் நீராக கலக்கப்படும். இதுதான் இந்த அணையா தீபத்திலிருந்து பல தீபங்களை உருவாக்குகின்றோம். அந்த தீபம் பல்வேறு எங்கள் நினைவு சார் அறவழி போராட்டம் சார் தமிழ் அரசியலில் இணைந்துள்ள அந்த இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படும். இறுதியில் ஆன்ம சாந்திக்காக, அந்த இறந்த உயிர்களின் ஆன்ம சாந்திக்காக 3 நாட்களாக இருந்த அந்த வேளை செம்மணி நீரேரி பகுதியில் கரைக்கப்படும். அதைவிட முக்கியமாக ஒரு விடயம், இது 3வது நாள். கடந்த 2 நாட்களாக நாங்கள் நடந்து கொண்டிருந்த நிலைமை சில உரைகள் சிலரை மன வருத்தத்துக்கு உட்படுத்தியதாக அறிகிறோம். அது அவர்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. இங்கு உரை நிகழ்த்தியவர்கள் நாங்கள் அந்த செய்திகளை கடத்த வேண்டும் என்பதற்காக பொதுவாக சிலரையும் கட்சி சார்ந்து இருந்தாலும் கூட இந்த செம்மணியுடன் அவர்களுடைய நினைவுகளை கடத்துமாறு கேட்டிருந்தோம். அந்த வகையில் இந்த வழக்கு தொடர் பேசியிருந்தார், முன்னாள் உபவேந்தர் பேசியிருந்தார், வந்திருந்த தமிழரசு கட்சியின் தலைவர் அவர்கள் கூட அந்த ஒரு ஆணையாளராக அவர் இருந்த காலத்தில் இந்த செம்மணி பகுதியில் என்ன நடந்தது என்று அவரை பேசுவதற்காக நாங்கள் சந்தர்ப்பம் கேட்டிருந்தோம். அவர் இல்லை, அது அரசியல் பேசுவது சரியில்லை என்று அவர் நாங்கள் என்ன செம்மணியோட என்ன தொடர்பு பட்டதாக இருக்கக்கூடிய அந்த நினைவுகளை மட்டும் பேசுமாறு. யாராவது பேசி இருந்தது, யாராவது ஒரு பொதுமகனையோ அல்லது குறிப்பிட்ட யாரையாவது தாக்கி இருந்ததாக இருந்தால் நாங்கள் அதற்கு பகிரங்கமாக வருத்தம் தெரிவிக்கிறோம். இது ஒரு அமைதியாக மக்கள் போராட்டமாக, மக்கள் அமைதி வழி போராட்டமாக இந்த நிகழ்வை நிறைவு செய்வதற்கு
உங்கள் அனைவரிடமும் ஒத்துழைப்பை கேட்கிறோம். அதே நேரத்தில் இந்த வீதியை போக்குவரத்துக்கும் எந்தவித இடைஞ்சல்களும் இல்லாமல் நீங்களே அதை உணர்ந்து செயற்படுத்தி தருவீர்களானால் வரக்கூடிய மனித உரிமை ஆர்வலர் எங்கள் பிரதேசத்திற்குள்ளும் வருவதற்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது. எனவே அந்த 2 மணியிலிருந்து 4 மணி வரை மக்கள் அனைவரையும் அமைதியாக உங்களுக்கு தங்குவதற்கான அந்த கூடாரங்கள் அமைக்கப்பட இருக்கிறது. அதற்கான ஆர்டர் கொடுத்திருக்கிறோம், வந்து கொண்டிருக்கிறது. அதனால அமைதியாக இருக்குமாறு அன்போடு